اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین اللہم افرغ قلبنا بحب العلم اللہم افرغ قلبنا بحب العلم اللہم افرغ قلبنا بحب العلم۔ میرے بہت ہی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ کتنے وعلیکم السلام، اعزاز کی بات ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو قرآن دوست احباب کہہ سکتے ہیں، اور کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ٹائٹل ایک صحابی جو تھے ان کے لیے بھی استعمال ہوا۔ اور آپ کو بہت مبارکباد کہ الحمدللہ آپ قرآن دوست احباب قرآن سیکھتے ہوئے آج سبق نمبر 16 میں پہنچ گئے ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ کافرون پڑھیں گے۔ سورہ کافرون کے ساتھ ہم امر و نہی کے مزید افعال کریں گے۔ بڑا ہی دلچسپ ہے، ابھی ڈاکٹر اسما آپ کو کروا رہی تھی بڑے اچھے طریقے سے، غالباً انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کے ایشوز کی وجہ سے ان کا ڈراپ ہو گیا۔ آج کا نقطہ تعلیم دیکھیں گے، 8 نئے الفاظ قرآن میں 1000 ٹائمز آئے ہیں بار بار، سو انشاءاللہ اسی طرح آج آگے بڑھتے ہوئے 38,000 کی بار کو عبور کر جائیں گے۔ آئیے سورہ کافرون جب آپ سنیں اور آپ کے سامنے اس کا ٹیکسٹ بھی ہوگا تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہر وہ لفظ اور حرف جو آپ کو آتا ہے اس کو دیکھیے، اگر معنی آتا ہے فوراً معنی اپنے ذہن میں لائیے، اگر اس کی حیت کا پتہ چل رہا ہے تو گرامر کی روح سے دیکھیے یہ کیا ہے، اس کا سٹرکچر دیکھیے، اگر ایسے الفاظ ہیں جن کو بریک کیا جا سکتا ہے اس کو بریک کر کے دیکھیے، خاص طور پہ آخری آیہ مبارکہ میں، تو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں کیا ہم نے کچھ سیکھا بھی ہے، ہماری سیلف اسیسمنٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب آپ نے جب یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے لے ہوگا تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ یہ کام ضرور۔ اچھا، اب سب سے پہلے تو کل کا معنی ذرا چیٹ باکس میں مجھے بتا دیں، کل کا معنی۔ کل کا معنی تو آپ سب کو آنا چاہیے نا، ہاں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم میں سے جسے کل کا معنی بھی ابھی نہ آتا ہو۔ کل ہم نے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون، تو یہ اللہ رب العزت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پہ کہتے ہیں کل، تو اس سے بھی آپ کو سبق کی اس پیغام کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے، اور وہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے، دوسروں کو بتا دیجئے۔ سو کل اور یا ایھا الکافرون، تو یہ یا بھی ہم نے کہیں پڑھ لیا ہے، یا ایھا اور ایھا، تو اس کا معنی کسی کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ، یہ نا بات ہماری سسٹر نازیہ، سسٹر قاریہ تسنیم، بردر عطاء الحق، سسٹر ماجبین، محمد ساجد سب صحیح فرما رہے ہیں۔ حرف ندا ہے اے، ٹھیک ہے، اے، اور اے نہیں کہنا اے۔ اکثر میرے جیسے جو انگلش اردو میں کہتے ہیں نا، تو انگلش کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اے لوگو، نہیں، اے، اردو میں یہ لفظ کیا ہے؟ اے، اے لوگو۔ تو یہاں پہ کون ہے؟ کافرون۔ کافرون کے لفظ کی مجھے حیت آپ بتا دیں، یہ اسم فعل ناؤن میں سے کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے، بالکل صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ یہ ہوئی نا بات، یہ خوشی کی بات ہے کہ اس میں سے ہم میں سے ہر ایک کو پورا کنفرم پکا پتہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے۔ اچھا، ہمارے کورس میں کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا تو میں چاہتا ہوں آپ سب اس میں مینٹلی کلیئر ہوں۔ دیکھیں الف، بلکہ ہم نے بھی پچھلی کلاس میں یہ بات میں نے شاید بتائی بھی ہے جب نصر اللہ والفتح آیا تھا، کہ یہ ایک طریقہ ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کا جس میں ہم نے کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے یہ اس میں ایسے، اور دو پیش دو زبر دو زیر سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، تو ذہن کی ایک کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھیں گے کہ اور اسم بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سسٹر فرزانہ جو ہے نا، انہوں نے صرف کہا یہ اسم جمع ہے، جمع کا صیغہ بھی ہے، یہ بھی ساتھ انہوں نے بتایا، بڑی اچھی بات ہے۔ تو لا کا معنی آپ سب کو پتہ ہے، لا کا یہ بھی سب کو پتہ ہونا چاہیے، کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سینکڑوں بار قرآن میں یہ ہم نے دیکھا تھا، لا کا لفظ، ماں کا لا بھی نہیں، ماں بھی نہیں، لم
did not के माना में, लन will not के माना में, तो ये भी हमें पता होना चाहिए नो। ठीक है, आप में से जो अभी फौरी अबदू का इशारा कर लेगा ना, अबुदू, तो आज मैं उसको जो है ना 10 में से 9 नंबर दे दूं। मुहैमिन जो है वो गलत इशारा करके बता रहे हैं मुझे इस वक्त। अबुदू किस तरफ करेंगे इशारा, आप कहाँ कर रहे हैं? हाँ जी, अपनी तरफ एक फिंगर से, और ये मुदारे का इशारा है। अब मजा आया आपको? आपकी जो टेबल सीख रहे हैं साथ साथ, अबदा, अबदू, इसमें याबुदू, याबुदूना, तअबुदू, अबुदू, ये मैं इबादत करता हूँ, अबुदू। तो इंशाल्लाह यहाँ तो हम माना बता रहे हैं, ये आप देखेंगे कैसे आपको मजा आया करेगा कुरान में जब कहें अच्छा ये मुदारे का सीखे हैं, ये इशारा, ये तर्जुमा, मैं ताबुदून। अच्छा, ये जो माँ आया है यहाँ पर, इसका आपके ख्याल में कौन सा माना है? माँ का, माँ के 3 माना है ना, तो यहाँ आपके ख्याल में कौन सा माना आ रहा है? ला अअबुदु मा ताबुदून। हाँ माशाल्लाह, ये देखिए हमारी बहन फौरी बोली कि सर ये जो माना, जो वाला माना है, और ये भाई भी कह रहे हैं और सिस्टर मेमूना भी। और तो अब देखिए, आप उस वक्त सवाल पूछते थे ना मुझसे कि जी कैसे पता चलेगा कहाँ, तो अब देखिए कॉन्टेक्स्ट हमें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमारी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे चली जाएगी अल्लाह के फजल से कि हमें ये बातें पता चला करेंगी। तो ताबुदून का इशारा करें सारे, किधर इशारा होगा और कैसे करेंगे? ताबुदून, ताबुदून, हाँ इशारा करें ना सारे, जहां भी आप बैठे हुए एक दफा इशारा करें। हाँ, ये ऐसे ब्रदर साजिद मुझे सही बता रहे हैं, सामने करेंगे और कैसे, कितनी उंगलियां होंगी? हाँ बिल्कुल सही है, ये है मुदारे का इशारा, ताबुदून, आप सब इबादत करते हैं, ताबुदून जिसकी तुम सब इबादत करते। ठीक हो गया। वला अंतुम, अंतुम का इशारा तो आप सबको आता है ना, माजी के लेवल पर अंतुम, इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। अंतुम, अंता, अंतुम, आबिदून मैं आबुद, वला। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए लफ्ज आया है आबिदून, आबिदून, यहाँ अब आपका टेस्ट होने लगा है। तो ये इसम फेल हर्फ में से क्या है, जरा बताएं? इसम फेल हर्फ में से, इसम फेल हर्फ में से ये क्या है? आबिदून। अब देखें, ब्रदर अता कह रहे हैं ये इसमें है, ब्रदर साजिद कह रहे हैं फेल है, सिस्टर नाजिया कह रही है फेल है। अब यहाँ मसला पता क्या है? ये वही वाला मसला है, यहाँ ना तो अलिफ लाम है ना तन्वीन की निशानी है, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह इसी कोर्स में ये भी आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि ऐसे अल्फाज भी इसम होते हैं और कैसे होते हैं। ये इसमें, ये असल में है आबिद, आबिद की जमा आबिदून, इबादत करने वाले, ठीक है। आगे आ भी रहा है ये, वला अना आबिदुन, आबिद इबादत करने वाला, इस्म हुआ ये, ठीक है, नाम है। आबिदून उसकी जमा है। सब लोग अब गौर से सुन ले इसको, इस पे निशानी कोई नहीं है। इंशाल्लाह इसकी कंस्ट्रक्शन भी आने वाली क्लासेस में आप समझ जाएंगे थोड़ी सी। मैं अबदतुम वला अंतुम आबिदून मैं आबुद। अगला लफ्ज है लकुम। लकुम के टुकड़े बता दें मुझे कितने और होंगे। तो आज मुझे खुशी हो रही है कि ये चैलेंज ज्यादातर सिर्फ एक जगह आप लोग कंफ्यूज हुए हैं, लेकिन वो ठीक है कंफ्यूजन, क्योंकि अभी हम नए हैं उस पर। लकुम के टुकड़े कितने हुए? 2। ब्रदर मोहम्मद नसीर भी, ब्रदर अब्दुल मोइस, सिस्टर उमैमा, सिस्टर अनीका, सब ठीक बता रहे हैं। सिस्टर राबिया, 2 टुकड़े, वेरी गुड। और इसका इशारा भी आप लोग कर सकते हैं क्योंकि आपने पूरा टेबल पढ़ा था, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लकुम, लकुम और लना, याद है ना आपको इशारे? अच्छा चलिए अगले लफ्ज के टुकड़े करें। दीनुकुम, कितने टुकड़े होंगे? दीनुकुम, दीनुकुम जी, लकुम की तरह दीनुकुम के भी 2 टुकड़े हुए। ये 3 कौन कह रहा है भाई? दीन और कुम, ठीक है, 2 टुकड़े, ठीक है। आगे आपका चैलेंज है, अगला लफ्ज पे आपका चैलेंज है, वलिया। कितने टुकड़े होते हैं इसके? वाह वेरी गुड, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए सारे, सारे 3 कह रहे हैं। अच्छा कुछ 2 भी कहने लग गए हैं। हाँ, ये अरबी जुबान की खूबसूरती देखें, हर हर्फ का माना है। वाह अलग है, ली अलग है, और या, ये लिया, ये इसी टेबल जो भी मैंने बोला था, लहू, लहुम, लका, ली, ये वाला ली है। तो इसमें 2 टुकड़ों से मिलकर बना था ना, ली और या फॉर मी, तो लिए,
लिया, वो ली था असल में, आगे जोड़ने के लिए लिया बन गया वलिया दीनी, ठीक हो गया। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा हिस्सा तो खुद ही कर लिया है। अब आगे जो है थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं हम उसको। आइए पहले इसका तारुफ सूरह काफिरून। सूरह काफिरून जो है ना जी, ये मक्की सूरह है ना। मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब काफिरों को लगा ना कि इस्लाम फैल रहा है और हम तो अब कमजोर हो रहे हैं। उन्होंने कहा क्या किया जाए, इकट्ठे हुए। आज ही मैं हबीबुर रहमान आसिम साहब की, डॉक्टर साहब की एक वो सुन रहा था प्रोग्राम, तो वो बड़ी लंबी तफसील इस वाक़या की बता रहे थे। एनीवेज, इकट्ठे हुए और उन्होंने इस फैलाव को रोकने के लिए आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, पेशकश क्या की, एक साल मुशरिकीन सिर्फ एक खुदा की इबादत करेंगे, यानी आपके खुदा की इबादत करेंगे, दूसरे साल आप हमारे साथ मिलकर बुतों की इबादत करें, मसला हल हो जाएगा। अच्छा, अपेरेंटली अगर आप इस ऑफर को देखें बड़ी लुक्रेटिव लगती है कि ठीक है यार, पहले साल एक अल्लाह की इबादत करेंगे, एक पूरा साल तो जबरदस्त, हो सकता है बदल ही जाए दिल, बल्कि यकीनन शायद बदल जाए। तो एक साल तो करवाते हैं ना इनसे, फिर अगले साल आएगा तो देखेंगे। तो अल्लाह ताला ने, या मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, अल्लाह ताला ने इसका साफ जवाब दे दिया। अल्लाह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस सूरह मुबारक में अकीदा और ईमान में मुसालियत की गुंजाइश ही नहीं है, कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। ये आजकल हमारे यहाँ भी ये बड़ा एनवायरनमेंट बना हुआ है कि देखें जी, आप इतने रिजिड ना बने, कॉम्प्रोमाइज कर लें, ये ना करें, वो ना करें। आपको दीन इस बात से बिल्कुल नहीं रोकता, आप नॉन मुस्लिम्स के साथ बैठें, आप उनसे बात करें, आप उनसे डायलॉग करें, बल्कि उसकी जरूरत है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम तक दीन पहुंचाना, लेकिन इस तरह के कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकते। हमें पूरा कामिल यकीन है अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है और उसी की इबादत जायज है, बाकी सब नाजायज है। तो इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब आपको पता है, जो भी चीज हम सीखते हैं उसको जिंदगी में लाना है, और जिंदगी में लाने का बेहतरीन तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके उस्वा में हमारे पास है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था, वो फजर और मगरिब की सुन्नतों में ये दो सूरतें, सूरह काफिरून और सूरह इखलास को पढ़ा करते थे। तो तरतीब में सूरह काफिरून पहले है, सूरह इखलास बाद में, तो इसी तरह आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जब भी याद भी रहता है, मौका मिलता है, तो इसी तरह इसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सुन्नतों में सूरह काफिरून, सूरह इखलास। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद सहाबा को फरमाया, रात को सोते वक्त ये सूरह पढ़कर सोगे तो शिर्क से बरी करार पाओगे। तो शिर्क का रद्द है इन दोनों सूरतों में, और इस सूरत में खास तौर पे। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए इनको इसी तरह जिंदगी में लेकर आए। आइए आगे बढ़ते हैं। कुल या अय्युहल काफिरून, कुल आपने बताया कह दीजिए, तबलीग कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए, और ये करते हुए अंदाज बेहतरीन, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया है, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौज़ाए हसना। अल्लाह की राह में जब पुकारो तो बेहतरीन हिकमत से और बेहतरीन तरीके से, लड़ना नहीं लोगों के साथ आपने, प्लीज। अगर आप ये दीन सीख रहे हैं, कुरान की बातें सीख रहे हैं, मुझे और आपको ज्यादा ख्याल रखना है अपनी गुफ्तगू का, अपने बोलने के अंदाज का, लोगों से बात करने का, उनको बताने का। वो ये नहीं होना चाहिए जैसे हम नए नए मुसलमान हुए तो एकदम सबके ऊपर हमला कर दें। तो कुरान सीख रहे हैं, जरूर सिखाएंगे इंशाल्लाह, लोगों से बात भी करेंगे, लेकिन हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू से, नरमी से। तो देखें, कह दीजिए, बताइए, ये लाजमी है, हम में से हर एक को दूसरों तक ये बात पहुंचानी है, लेकिन अच्छे अंदाज से। तो कुल बड़ा खास लफ्ज है, कुल। और या अय्युहा और या अय्युहा, ये कुरान में तकरीबन आप ये देखें कि 1000 बार ये आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आज की क्लास के बाद आप कुरान उठाएं और घर में बच्चों के साथ खुद बैठें और देखने की कोशिश करें कि क्या आपको ये उसमें नजर आते हैं, मिलते हैं, या अय्युहा। तो उसको ढूंढें, और जब मिले तो आप खुश हों कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने पढ़े हैं, अब हमें इसका माना आता है, हम लोगों को भी बता सकते हैं कि ये मैंने खोला है जी, सूरह यूनुस मेरे सामने है, या ताज़िरून 11वां पारा, आय मुबारक चल रही है 57 के शुरू में ही आ रहा है या यूहन्नास, तो ये यहाँ पर आ गया मेरे सामने, ठीक है जी। तो इस तरह आप भी इसको ढूंढने की कोशिश करें, तो फिर ये भूलेंगे कभी नहीं, माना कभी नहीं भूलेंगे। जब इस तरह ढूंढ के माना देख लेंगे, या अय्युहा, ठीक है जी, सबके माना है।
تو یا قوم ایھا النبی یا ایھا الکافرون، ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا یا ایھا الناس، تو سب کے معنی کیا ہے کافرون کا لفظ کافر سے بنا، کافر کافرون، آپ نے کافر پر تو فوری کافرون پر فوری بولا تھا اسم، عابد بھی اسی طرح تھا، عابد عابدون، کافر کافرون، ٹھیک ہے جی، تو کافرون. اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ واو نون بھی لگ سکتا ہے، یا نون بھی لگ سکتا ہے، تو کافرن یا کافرین ہوگا تو کافرین. کافر ہوتا ہے انکار کرنے والا. کون ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا. تو آج اس حوالے سے ایک بات اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے دیکھیں، اگر اور میرے گھر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ میں کبھی غصے میں ہوں، ڈانٹوں کسی ایک بچے کو نا، تو باقی کے بھی سہم جاتے ہیں، ذرا ڈر سے جاتے ہیں، مجھے ان کے چہرے سے وہ آثار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. ایون میری ایک بیٹی جو ہے وہ تو بیچاری کسی کو ذرا سا بیٹے کو ڈانٹ پڑے تو وہ رونا شروع کر دیتی ہے. تو یہاں اللہ رب العزت ڈانٹ رہے، یہ ایکسپریشن پورے قرآن میں کہیں اور نہیں ہے. کافروں کو کہیں بھی اس طرح مخاطب نہیں کیا گیا. جہاں بھی آیا ہے یا ایھا الناس، اور اس پہ جنرل بات کی گئی. یہ جو ایکسپریشن ہے یہ قرآن میں ایک ہی مرتبہ یہاں ہے. اللہ رب العزت کی ناراضگی کا اظہار ہے، سختی سے کہا جا رہا ہے. تو ڈانٹ تو انہیں پڑ رہی ہے، لیکن ہمیں بھی سوچنا ہے کہ یہ کیوں پڑ رہی ہے، ہمیں احتیاط کرنی ہے، محتاط ہونا ہے، چوکس ہونا ہے. تو انہوں نے بات ہی ایسی کی ہے جس پر اللہ ناراض ہے. بتائے کانسیپٹ کی یہاں پہ ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے. کافر کون ہوتا ہے؟ کافر جو انکار کرے. تو یہ کافر جو ہے نا، اس کا معنی انکار کرنے والا، جو جس کو حق بات پہنچے اور انکار کرتے. آج کل عام معنی میں یہ کافر نان مسلمس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مراد اس سے خاص طور پہ یہاں اس سورہ میں مراد تو وہ اہل مکہ کے وہ لوگ ہیں جو اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے. البتہ اور جیسا میں نے بتایا قرآن میں اس کے علاوہ کہیں یہ نہیں آیا. تو کافروں کے شرک کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہے. ہمیں بھی شرک سے بچنا ہے. کافر کا جو لفظ ہے یہ گالی نہیں ہے، انکار کرنے والا. مسلمانوں کو کہا گیا طاغوت سے کفر کریں. وہ ایک شعر ہے نا، کافروں کے کافر ہم ہیں، کافر خدا ہمارا. تو لوگوں نے کہا یہ کیا ایکسپریشن کہہ رہے ہیں، اللہ کو کافر کہہ رہے ہیں. تو کافروں کے کافر جو انکار کرتا ہے ہم اس کے انکار کرنے والے ہیں، اور اللہ بھی انکار کرتا ہے ان لوگوں کا جو غلط بات کرتے ہیں. تو ہر مسلمان بھی کافر ہے مگر ڈفرنٹ معنی میں. تو یہ کبھی آپ کے سامنے ایسی بات آ جائے تو یہ ذہن میں رکھا کریں، ذہن کو کھلا رکھا کریں، ٹھیک ہے. تو طاغوت کا کافر ہم سب ہیں. طاغوت برائی، شیطان، شرک، اس سب کے ہم کافر ہیں، ٹھیک ہے. ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وہ جو کافر ہیں وہ سچ اور حق کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آئیے اب قل یا ایھا الکافرون، اے اللہ ہم حق کو قبول کریں. ہم حق سے کبھی اپنی انا، کافروں نے انا کی وجہ سے کیا تھا نا کہ نہیں یہ ہمارے باپ دادا کا دین تھا. یہ یاد رکھیں باپ دادا بھی کوئی غلط بات کر رہے ہو، خاص طور پہ اللہ رب العزت کے احکامات کے معاملے میں، تو اپنی انا، اپنی خواہشات سب کو ایک طرف رکھ کر ہمیں سچ کو قبول کرنا ہے. پلان کیا؟ استغفار کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی بڑائی کریں، اپنی تربیت کریں کہ یہ معاملہ جو ہے نا اب انشاءاللہ ہم سب زندگی میں لائیں گے کہ نہیں، جہاں اللہ کی بات، جہاں قرآن کی بات آ گئی، دین کی بات، پھر کوئی ہمیں اور کسی کی لاجکس جو ہے نا وہ نہیں مانیں گے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے، روایت تو یہ ہے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. تو ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں گے. قل یا ایھا الکافرون، آسان ایکسپریشن. آگے بڑھتے ہیں. لا اعبد ما تعبدون، لا نہیں، اعبد میں عبادت کرتا ہوں. اور یہ آپ کو آتا ہے اچھا سا، ما جو جس، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو. ماں کے 3 معنی دیکھ لیں. ماں جب آیا حرف کے ساتھ تو نہیں کا معنی شروع میں، نہیں اس میں، ما فی ہی. ماں کا درمیان والا سوالیہ معنی. ماں آیا اسم کے ساتھ، ما دینو کا، کیا ہے تمہارا دین. اور ماں آ رہا ہے یہاں پر، اس کے بعد یہاں بھی آ رہا ہے ما اعبدو اور ما تعبدون. اور یہاں پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا من شر ما خلق، فعل کے ساتھ جو کا معنی درمیان میں. کانٹیکٹ سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی. تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہو گیا. تو یہ الحمدللہ یہ اس ٹیبل سے آیا ہے، آپ کو پہلے ہی آتا ہے یہ سارا. تو عبادت کے 3 معنی ہیں. محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا و پرستش، یہ جو ہماری عبادت کے طریقہ کار ہے. اطاعت و فرما برداری، بات ماننا. غلامی، پورا کا پورا اللہ کی سبمیشن. دین کے معاملے میں اللہ رب العزت کے سامنے خود کو
تو ان تینوں معنی میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کی. اور عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں. اللہ کی جو 4 ہم نے کوالٹیز کہی کہ اللہ کی ذات، صفات، حقوق، اختیارات، اس میں اللہ یکتا اور تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے. تو آج کل جو ہو رہا ہے نا، اسلام کے دشمن کہتے ہیں مسلمانوں کو عجیب عجیب باتیں، یہ سزائے موت کیوں دی جاتی ہے، فلاں کا ہم ہاتھ کاٹنا یہ ظلم ہے، یہ فلاں ہے. ہم اس کو ایک ذرہ بر بھی اس پہ لاجک سننے کو تیار نہیں کہ اللہ جو خالق و مالک ہے اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ کیا بہترین چیزیں ہیں. اور یہی جب کی جائیں گی تو معاشرے میں امن، چین، سکون آئے گا. اس لیے پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کوئی احساس کمتری، انفیریورٹی کمپلیکس، وہ بعض اوقات ہمارے کمزور مسلمانوں کے سامنے ایسی چیزیں رکھ دیتے ہیں کہ وہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں اچھا دین یہ بھی ہوا تھا. تو آپ اس کو جانیے، قرآن کو سمجھیے، پڑھیے، اور اپنے تصور میں اسلام کے دشمنوں کو مخاطب کر کے کہیے لا اعبد ما تعبدون. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اگلی آیہ مبارکہ ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم، اور نہ تم سب، جمع انتم، تم سب. عابدون دیکھیں عابد سے بنا، عابد ہے اسم. اب اس پہ دیکھیں 2 پیش بھی آ گئی، اس لیے کھڑکی کھلی رکھنی ہے. اب تو آپ یاد بھی رکھیں گے عابدون، یہ جو کھڑا زبر ہے یہ الف کے قائم مقام ہوتا ہے نا، تو اس لیے یہ عابدون دونوں طرح سے لکھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے. تو عابدین بھی بنتا ہے عبادت کرنے والا. عبد، غلام، یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا. عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام. عابدون، عابد، عبادت کرنے والا. عابدون جمع ہے. ماں، جو جس کی، عابدو، میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت قبول نہیں ہے. انہوں نے ایسی بہانہ کریٹ کیا تھا نا، تو اللہ کو یہ بھی قبول نہیں تھا کہ نہیں عبادت ایک اللہ کی کرو اور شرک ہے تمہارے ذہنوں میں نہیں. اسی طرح یہ ذہن میں رکھیں سارے مذاہب برابر نہیں ہو سکتے. یہ دین خاص دین ہے جو اللہ رب العزت کو ایک کہتا ہے. جو چاہے اس میں آ جائے اور اللہ کو ایک مانے تو ہم اس کے ساتھ. اور ہاں، یہ ہم ضرور سب کی رسپیکٹ اور عزت کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا کے ہر انسان تک اللہ رب العزت کا یہ پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داریوں میں ہے. لہٰذا ہم ان سے اتنی محبت ضرور کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کر دے، ہماری کوششوں سے یا اپنے فضل سے، جو اس کی مہربانی ہے. وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو قبول نہیں. ٹھیک ہے جی. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا، اور نہ میں. انا کا آپ کو پتہ ہے، انا اس کو پتہ ہے نا، لمبا نہیں کرنا. انا، اور نہ میں عابد عبادت کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے جی. عابد ابھی میں نے آپ کو بتایا عبادت کرنے والا، جس کی جمع تھی عابدون. ما عبدتم، جس کی عبدتم، تم سب عبادت کرتے ہو. عبدہ کا ٹیبل سے عبدہ، عبدو، عبدتا، عبدتو، عبدتم، تم سب عبادت کرتے ہو. تم سب نے عبادت کی، ماضی کا ہے نا، عبدنا، تو جس کی تم نے عبادت کی. تو یہاں پر کیا ہے؟ شدت سے انکار. ماضی کے سیغے میں، مستقبل کے سیغے میں، اب، پہلے، کبھی بھی نہیں. نہ اب، نہ مستقبل میں، نہ ان معبودوں کی، نہ ماضی کے معبودوں کی. ہم ان کی عبادت کر ہی نہیں سکتے سوائے اللہ. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. یہ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے بات کہ تمہاری حرکتوں سے لگتا ہے تم نے نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے نہ پرانے معبودوں کی. یہ تم ایک ہیلا بنا رہے ہو اور تم نے ایک اللہ کی عبادت نہیں کرنی، تو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو اس لیے ہم بھی تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، سننے کو بھی تیار نہیں ہیں اس معاملے پر خاص طور پر. اور آخری آیہ مبارکہ لکم، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، تم سب کا دین. یہ ماشاءاللہ آپ سب نے صحیح اشارے کیے تھے. ولیہ، اور میرے لیے. یہ دیکھیں، اور لی یا لیا، میرے لیے. ٹھیک ہے. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ دینی، میرا دین. تو یہ تو دین لکھا ہوا ہے تو اس میں میرا دین کیسے بن گیا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ کسی کو کوئی سمجھ ہے اس کی؟ کوئی بتا سکتا ہے اس پر یہ کیسے بنا ہے؟ دینی، نی سے. نی کیسے دی سے؟ یہ تو دین لکھا ہوا ہے نا. ٹیبل
میں تو دیکھیں یا آیا تھا, ٹیبل میں تو یا تھا نا, یا دینی. کس طرح؟ دیکھیں دینہو یا دینہم کا دینی, یہاں پہ یا تھا میرا دین. تو یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے آیت میں, وہاں پہ تو دین زیر ہے. کچھ لوگ آپ میں سے کہہ رہے ہیں جی زیر کی وجہ سے, تو زیر کی وجہ سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ سوری, آیت ختم ہو رہی ہے یہاں پہ میرا خیال یوں لکھا ہوا ہے نا, میں الگ سے بھی آپ کو لکھ کے دکھا رہا ہوں تاکہ یہ دیکھیں یوں لکھا ہوا ہے. تو ابھی تو یہ نظر نہیں آ رہی ہمیں, یا تو نہیں نظر آ رہی سر زیر ہے, اور زیر جو کی ہوتا وجہ ہے سے وہ یہ پڑے گا. یہ بھائی سر کو بولنے دو جو کہہ رہے ہیں. زیر جو ہے وہ کیا ہے؟ سر زیر جو ہوتا ہے سر وہ نسبت کو ظاہر کرتا ہے, اور ہم پیچھے ہمیں کانٹیکٹ سے پتہ لگ رہا ہے کہ میرا دین ہے. نہیں اچھا ٹھیک ہے, آپ بڑا قریب تھے. زیر اصل میں یا کے قائم مقام آیا یہاں پہ, یا ہی سمجھیں اس کو, ٹھیک ہے. آواز بھی دیکھیں دینی, اور یہ جو زیر آیا, ٹھیک ہے. تو یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے خاص طور پہ میں نے یہ بات کہی ہے. اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا, جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو آپ آخر تک پڑھیں گے اور حرکات کو بھی دیکھیں گے, ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا قل اعوذ برب الخلق, تو وہ تھا خلق کا, اس نے پیدا کیا. خلق پر ہم رک رہے تھے عربی کلیے کی وجہ سے, لیکن وہ وہی تھا خلق کا, ٹھیک ہے. یہاں پہ دینی, میرا دین, ٹھیک ہو گیا. چلیں الحمدللہ, آئی ہوپ کہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا, اور اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ مکمل ہوئی. سو سارے مذاہب برابر نہیں, نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے ہم تبلیغ نہیں روکیں گے کہ تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین, تو بس کام ختم. نہیں, ہم اللہ کے دین کو ہر شخص تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. آپس میں بھی دعویٰ کریں گے, مسلمانوں کو دعوت دیں گے, وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سورہ کے بعد بھی تبلیغ کرتے رہے, اللہ رب العزت کی وحدانیت کا میسج سب کو دیتے رہے. یہ صرف یہ جو آفر لے کر آئے تھے نا کافر, جب کوئی اس طرح کی آفر آپ کو دے تو اس کے جواب میں یہ, ٹھیک ہے. اس پر یہ ہم نے بھی عمل کرنا ہے. الحمدللہ دیکھ لیں اس کو, لکم دینکم ولی دین. اب انشاءاللہ جب آپ اس سورہ مبارکہ کو سمجھ کر نمازوں میں تلاوت کریں گے آپ کو مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ میں سب کو شرک سے بریت عطا فرمائے. اس میں ٹی پی آئی دیکھیں کتنی استعمال ہوئی ہے, ابدتم, اعبدو, تعبدون. کافرون کے بھی آگے جا کے آپ دیکھیں گے اس کے اشارے بھی ہیں, کافرون, عابد, عابدون. یہ ابھی میں آپ کو انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. ضمائر بھی آئے ہیں, انا, انتم, لکم, لی. تو بہت ہی ٹی پی آئی ہے اس سورہ مبارکہ میں. سو ٹی پی آئی سے بھی اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. اس کو یاد کرنے کا ایک بڑا خوبصورت سمپل سا فارمولا یا ٹپ ہے, جلدی سے آپ کو بتا رہا ہوں. بات شروع, جیسے ہم کوئی بات شروع کرتے ہیں نا, پہلے ایک بات شروع کی جاتی ہے, پھر تھوڑی سی تقریر, پوائنٹ دیے جاتے ہیں, پھر بات کلوز کی جاتی ہے. اس سورہ کو اسی طرح دیکھیں, بات شروع کیسے ہوئی, قل یا ایھا الکافرون. پھر کیا بات کی گئی, پھر جو ہے نا یعنی آج کی بات اس وقت, لا اعبد ما تعبدون, مضارع, ولا انتم عابدون ما اعبد. پھر کل کی بات, ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. تو فیوچر, مضارع, ماضی, ساری بات کر کے آخری بات لکم دینکم ولی دین. تو اس کو زبانی اگر آپ کسی کو نہیں آتا تو اس فارمولا کو ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ یاد کریں, فوراً یاد ہو جائے گی سورہ مبارکہ. سو الحمدللہ سورہ کافرون کا خلاصہ کیا ہوا, دین کے معاملہ میں کسی قسم کی مصلحت و مصالحت کی گنجائش نہیں ہے, ٹھیک ہے, اللہ رب العزت کے ایک ہونے کے معاملہ میں. چلیں, تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ پوچھ لیں, ورنہ پھر انشاءاللہ 1 منٹ کی بریک کے بعد ہم گرامر پر جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامر کے سبق میں انشاءاللہ ہم فعل امر و نہی ہم نے شروع کیا ہوا ہے, اسی کو آگے لے کر پڑھیں گے. اور اس سے پہلے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں ماضی جو ہو چکا مکمل ہو گیا, فعل مضارع جو ہو رہا ہے ہوگا, اور مضارع کمبینیشن ہے فعل حال اور مستقبل کا. اور فعل امر جو ہے امپیریٹو ٹینس
किसी शय का हुक्म देना या गुजारिश करना या उससे हुक्मन रोकना या गुजारिश करके रोकना, तो ये भी ज़हन में रखना है आपने। अम्र वैसे तो हुक्म के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन गुजारिश क्यों हम कह रहे हैं? देखिए, अगर कोई बड़ा है और छोटे बच्चे को कह रहा है इफ़अल कर, तो वो बड़ा है, छोटे को हुक्म दे सकता है। और अगर कोई छोटा बड़े को कोई काम करने को कह रहा है तो वो भी कहता है इफ़अल कर, लेकिन वो गुजारिश करेगा कि बराए मेहरबानी करो। इआदा अमरवा नहीं। और हमने सुलासी मुजर्रद के जरिए, सुलासी मुजर्रद क्या है पहले हमने कभी जिक्र किया इसका, अरबी के वो अफ़ाल जो 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं उनको सुलासी मुजर्रद कहते हैं। तो हम सारे सुलासी मुजर्रद ही पढ़े हैं। ये देखें, 1 2 3 हरूफ ताजी से मिलकर बनते हैं। इसी तरह फा ता हा, इसी तरह नासारा, नून स्वादरा, आइन बादा, आबादा, तो ये सारे सुलासी मुजर्रद के जरिए फेल अम्र और नहीं सीखा। इसी को हम कंटिन्यू इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन हम इआदा के तौर पर ये चीज़ें देख रहे हैं। अमरवा नहीं, हुक्म, दरख्वास्त या रोकना, ये टेबल आप कर चुके हैं। तो ऐसा करते हैं, एक दफ़ा ये पूरा टेबल करवा लेते हैं। तो ज़रा मैंने चैलेंज किया था पिछली क्लास में आपको कि हु कैन डू इट फास्ट, तेज़ी से। फ़अला फ़अलू फ़अल तफ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु वफ़अलु तफ़अलूना नफ़अलु इफ़अल इफ़अलू ला तफ़अल ला तफ़अल। तर्जुमे के साथ भी फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना आप सब ने किया, यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हो, तफ़अलु मैं करता हूँ। नॉट फॉर रट्टा बट फॉर इंटरेस्ट ओनली, दिलचस्पी के लिए। तो आइए देखते हैं कौन इसको तेजी से करने की प्रैक्टिस करना चाहता है और हमारे साथ है। तो सबसे पहले जी मिसेस रिजवान। फाला उसने किया, फालून सबने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतूम आप सबने किया, फाला हम सबने किया। या फालू वो करता है, या फालूना वो सब करते हैं, तफालू आप करते हैं, फालू मैं करता हूँ, तफालूना आप सब करते हैं, नफालू हम सब करते हैं। इफ अल कर, इफ फालू करो, ला तफअल मत कर, ला तफालू मत करो। माशाल्लाह, सच अ ब्यूटीफुल वे, व्हाट अ स्पीड एंड कितने रिफाइंड और जबरदस्त तरीके से किया, दिल खुश कर दिया आपने। एक्सीलेंट। सो आई विश कि मैं ज्यादा लोगों से करवाऊं, लेकिन चूंकि आज का हमने सबक पढ़ना है तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे करते हैं, जो भी बैठ के तेजी से करना चाहते हैं एक दफा खुद से कर लें सारे जी। तो जी अच्छा चले, फतहा वाला जो है हाफिजा इफ्रा आप करवाइए इसी स्पीड से। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहा आपने खोला, फतहता फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सबने खोला, फतहना हम सबने खोला। यफ्तहु वो खोलता है, यफ्तहुना वो सब खोलते हैं, तफ्तहु आप खोलते हैं, अफ्तहु मैं खोलता हूँ, तफ्तहुना आप सब खोलते हैं, नफ्तहु हम सब खोलते हैं। इफ्तह खोल, इफ्तहु खोलो, ला तफ्तह मत खोल, ला तफ्तहु मत खोलो। सिस्टर आपने इशारे किए या सिर्फ बोल करवाया? जी सर, साथ साथ सारे इशारे किए। हाँ, ये मैं आप सबको बता दूं, अगर इशारे करेंगे तो फिर इंशाल्लाह कोर्स 1 के अंदर इशारे मस्ट हैं, साथ साथ अच्छी प्रैक्टिस, फिर आप आगे देखेंगे इसका फायदा आप लोगों को बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, माशाल्लाह सिस्टर, वेरी नाइसली डन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आज के सबक में ये वैसे भी बड़ा मजे का है ना, अम्र व नहीं के इशारे जो है, मुझे तो बड़ा मजा आता है करते हुए, इशारा भी मजे का है और करके भी। तो जरा दिलचस्पी से, शौक के साथ, जज्बे के साथ इसको हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जो हमने पीछे से शुरू की हुई आपको समझाने के लिए कि फेल के 4 नमूने जो हैं वो हम कर रहे हैं, फतहा, नसरा, दाराबा, सामिया। मुझे कोई आप में से बताए एक दफा कि क्या वजह हम इनको अलग अलग 4 नमूने क्यों कहते हैं, एक ही क्यों नहीं कहते? हाथ खड़ा करें, माइक ऑन करें और मुझे बताएं। जी ब्रदर मोहम्मद रिजवान बताएं। अनम्यूट नहीं करें, सिस्टर अनीका अनम्यूट करें, बताएं। जी सर, क्योंकि इनमें जो है वो आगे जैसे फाता यफ्तह है तो इसमें ता के ऊपर जबर आ रही होती है, लेकिन जैसे यंसुर है तो वहां पे वो पेश आ जाएगी, और यदरिबू जो है वहां पे, तो सर इनमें जो है ना वो हरकत का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है।
माशाल्लाह सिस्टर, वेरी नाइस। सिस्टर राबिया आप भी ऐड कीजिए इसमें, क्या कहना चाहती हैं? जी, इसमें 4 बाब है और इसके मुताबिक फिर आगे जाके फेल बहुत सारे जो हैं वो इन बाब के मुताबिक जो हैं वो फेल इसमें ऐड होते जाएंगे, तो आसान हो जाएगा कि हम इसी पे एक्सीलेंट। चलते हाँ, अब ये सवाल ये पैदा होता है कि अगर चारों हमने रट्टे ही लगाने थे, याद ही करने थे, तो फिर फायदा क्या हुआ? पैटर्न तो हमने चारों के ही याद किए, तो फायदा क्या हुआ वो देखे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और अभी लिमिटेड फायदा दिखा रहा हूँ और आपको फ्यूचर में तो बहुत ही फायदा होगा। ये देखते हैं, अगर आपको फतहा आता है, फतहा, तो जैसे ही आपको बताया जाएगा ना फाला भी फतहा की तरह है, तो आप कहेंगे अच्छा फिर ये होगा फाला यफअलू, जअला यजअलू। और अगर मैं आपको, आपकी जो किताब है उस किताब के आखिर पर अफाल की लिस्टें दी गई हैं, ठीक है? तो मैं ये चाहूंगा जब कभी आपके पास वक्त हो और आप उन्हें कर सकें, तो ये देखें, ये अफाल की लिस्टें दी हुई हैं। मसलन अगर इनमें से मैं एक आपको अभी बोल दूं जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, जमा, जीन जीन मीम आइन, जमा, उसने जमा किया, ये जो जमा आप उर्दू में बोलते हैं। अब आप में से कोई जरा अभी ट्राई करना चाहेगा, इससे क्या कैसे बनेगा? जमा से मुदारे कैसे बनेगा? जिस इजमा। माशाअल्लाह, ये देखे ना, ये इसका कमाल है। ये टेबल्स के अफाल सीखने का कमाल ये है, आप जमा का पूरा पूरा बना सकते हैं। आप कह सकते हैं जमा, जमाऊ, जमाता, जमातुम, जमातुम, जमाना, यजमाऊ, यजमाऊना, तजमाऊ, अजमाऊ, तजमाऊना, नजमाऊ, इजमा, 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 इजमाऊ, ला तजमा, ला तजमाऊ। सो ये सारा आपका यहीं से इंशाल्लाह बन जाएगा। तो ये फायदा है आपको पैटर्न्स जानने का, ठीक है? इसी तरह फतह आपने जाना, फिर नासरा। तो नासरा आपको अगर पता चल गया, बाकी उसके ऊपर आप सारे बना सकते हैं। खाला का भी उसी तरह, जाकर आप बताइए, तो आपने पढ़े हैं। चले मैं नया चैलेंज देता हूं, मैं आपको बता रहा हूं नासरा की तरह है काफारा, तो जरा बताएं कैसे बनेगा। सिस्टर अनीका बताएं। अनम्यूट कर लेना, आपके पास राइट्स होते हैं खुद को अनम्यूट करने के। जी सर, नासरा से जो है वो यंसुरु और अंसुरु बन जाएगा, और अगर हम इसको पूरा करें तो यंसुरु, यंसुरूना। सर पूरा ना, सुनाओ। नासरा की तरह काफारा, काफारा, काफारा जी सर। तो सर यकफुरु और उकफुरु। एक्सीलेंट, ये बात मैं आपको, आर यू ऑल गेटिंग दिस? आपका दिल नहीं खुश हो रहा है ये जानकर? अब देखें, मैं आपको इनमें से एक वो बताता हूँ जो अभी आपने नहीं पढ़ा, वैसे तो काफारा भी नहीं पढ़ा। अच्छा, एक मजे का जो है ना वो है हकामा। हकामा उसने हुक्म दिया, तो वो कोई ट्राई करे आप में से, क्या बनेगा? हकामा नासरा के बदन पर है। याहकुम और सिस्टर आमना अब्दुल हकीम ट्राई करें। हकमा यहकुमु उहकुम। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। हकमा यहकुमु उहकुम, नासरा यंसुरु उनसुर की तरह। अब आपको पता चला इसकी वजह क्या, हमने आपको ये क्यों करवाए हैं। तो एनीवेज चले, ये थोड़ा सा आपको शौक दिलवाने के लिए मैंने ये दाराबा, अच्छा दाराबा पे हम इस पे कोई नहीं पढ़ते, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ दाराबा के वजन की तरह ही है एक फेल आपको बताता हूँ, गाफारा। तो आप में से कोई ट्राई करना चाहता है गाफारा से कैसे बनेगा? गाफारा, तो इसमें करवाते हैं अब हम अपनी सिस्टर फायजा गजल, बताइए। नहीं, कहाँ गई सिस्टर फायजा? आवाज नहीं आ रही। सिस्टर फायजा ने ड्रॉप कर दिया। चले सिस्टर नाजिया बता। सर गाफरा यगफुरु इगफर। नहीं, दाराबा के वजन पर है तो कैसे बनेगा, दोबारा बोलें। गाफरा यगफुरु इगफर। यगफिरु, यगफिरु। मुहम्मद साहब भी मुझे बता रहे हैं, देखें गाफरा यगफिरु इगफिर, क्योंकि है दाराबा यदरिबु इदरिब। एनीवेज ये चैलेंज मैंने पहली दफा दिया, वैसे आप लोगों को कभी हमने कोर्स 1 में ऐसा चैलेंज दिया नहीं है, लेकिन माशाल्लाह यू आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट पीपल एंड डूइंग इट सो नाइसली कि मुझे दिल खुश हो रहा है ये जानकर कि अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह सामिया के वजन पर आलिमा आमिला आप सीखते हैं, या बुक में से अगर आपको मैं नया भी दूं तो मुझे यकीन है आप उसको
कर सकेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि बुक के आखिर में ये दिए गए हैं, उनको आप खुद से भी देखने की कोशिश करके, और अब आप उन्हें देखेंगे ही तो खुद ही बखुद ही टेबल बन जाएगा। एक दफा माना पढ़ लें तो हजारों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से अल्फाज के माना आपको आ जाएंगे। आइए आज नासरा से फेल अम्र जो है वो बनता है उनसुर मदद कर, उनसुरू मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरू मत मदद करो। ठीक है, अब मैं इशारा करता हूं, आप सब अरबी के अल्फाज बोलें। अब मैं अरबी के अल्फाज बोलूंगा, आप लोग इशारा करेंगे। उनसुर, उनसुरू, ला तंसुर, ला तंसुरू। अब आपके करवाने की बारी है, रेज हैंड करें। सिस्टर हाफिजा इफ्रा करवाइए। उनसुरू मदद कर, उनसुरू मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरू मत मदद करो। माशाल्लाह। सिस्टर महा नुमा करवाइए। उनसुर मदद कर, उनसुरू मदद करो, ला तंसुर मदद मत कर, ला तंसुरू मदद मत करो। तंसुरू, ठीक है, माशाल्लाह। सिस्टर नादिया वकार करवाइए। उनसुर मदद कर, उनसुरू मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरू मत मदद करो। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट। आइए जी, सो अब इसकी अरबी बोलचाल। तो सिस्टर मिसेस नईम अख्तर और सिस्टर अजरा, चलें जी। उनसुर, अंसुरू, उनसुरू, तंसुरू। सिस्टर अजरा, आपने नंसुरू की दफा इशारा किधर किया और क्या किया? अपनी तरफ किया, 4 उंगलियों के साथ। माशाल्लाह। और इसका तर्जुमा बता दें वैसे, अगर आप। हम मदद करते हैं। एक्सीलेंट। ये दिस इज दी। नाउ प्लीज सब लोग गौर से सुने। देखें, अम्र था, आप सामने थे, आपको अम्र, आपको पता है ना, हमने कहा है ये मुदारे ही से हम बनाते हैं। सो अम्र हमने कहा उनसुर, आप मेरे सामने एक थी, मैंने कहा उनसुर, आपने जवाबन क्या कहा? आपने मुदारे का फायदा उठाते हुए, फिर मुदारे क्योंकि हाल भी है और होगा, तो आपने कहा अनसुरू, जी जी मैं मदद करता हूँ या करूंगा, दोनों माना में सही आंसर। तो जैसे ही आप सबको मैंने कहा इकट्ठे कमांड दी उनसुरू, आप लोगों ने कहा ननसुरू, तो ये इसकी अरबी बोलचाल हो गई। और चाहें तो आप सोफा लगा लें, और इसी तरह चाहें तो आप जैद को लगा लें। और आपको पता है, अगर हमने कहा, अब ये प्रैक्टिस करवाएं सिस्टर अनीका और सिस्टर नाजिया वकार और सिस्टर अनीका करवाएं। उनसुर ज़ैदन, अंसुरु ज़ैदन, उनसुरू ज़ैदन, नंसुरु ज़ैदन। सिस्टर नाजिया, ये बताएं कि जब आपने कहा उनसुरू ज़ैदन, तो जैद आप सबकी मदद कर रहे हैं ना? नहीं, हम जैद की मदद कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, उनसुरू ज़ैदन में ज़ैद की मदद क्या कहा जा रहा है, ये मदद की जा रही है? अभी हुक्म दिया जा रहा है या क्या हो रहा है? हुक्म दिया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है। हुक्म दिया जा रहा है, तो किसको हुक्म दिया जा रहा है? एक बंदे को या ज्यादा लोगों को कहा जा रहा है कि मिलकर मदद करो? ज्यादा लोगों को कहा जा रहा है। हाँ, जमा को कोई भारी चीज उठानी है तो एक को नहीं कहा जा रहा, खाली सिस्टर नाजिया को नहीं कि उनसुर ज़ैदन, कहा ये जा रहा है उनसुरू ज़ैदन, सारे मिलकर ज़ैद की मदद करो। ठीक है जी, एक्सीलेंट, वेरी गुड। आइए जी, ये तो और भी आसान हो गया, नासरा के बदन पर ही है। उज़कुर, ये आपने ज़करा पढ़ा ना, टेबल ज़करा यज़कुरु और उज़कुर। तो ये देखें एक और आसानी है, जो आपका मुदारे वाली प्रोनाउंसिएशन है ना, मुदारे में जो साउंड जिस तरह इट साउंड्स, वही कंटिन्यू करता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये आसान है। तो हम क्या बात कर रहे थे? नासरा यंसुरु की तरह ही तो ऊपर कौन सी नहीं आने वाली? जिक्र कर, ये याद कर, उज़कुरू जिक्र करो सबके साथ। ला तज़कुर, देखो वाई निकल रही है अब। ला तज़कुरू मत जिक्र करो। ठीक, चलें जी।
अब जरा नए लोगों को चांस दें, आप जिन्होंने करवा लिए पहले वो जरा नीचे कर लें हाथ, आपसे रिक्वेस्ट है, बड़ेपन का मुजाहरा करें और हम नए लोगों को चांस देते हैं। डॉक्टर फरिया करवाइए। जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र करो, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। माशाल्लाह जी। अब जरा नए लोग जिन्होंने अभी तक हाथ खड़ा नहीं किया वो हाथ खड़ा करें ताकि उन्हें चांस दिया जाए और वो आए आगे। सिस्टर राबिया करवाइए। उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। माशाल्लाह। ला तज़कुरु मत करवाइए। उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। माशाल्लाह। सिस्टर शगुफ्ता आप भी करवा दें, फिर हम आगे चलते हैं। उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। माशाल्लाह सिस्टर, बहुत अच्छा आपने करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है हम आगे बढ़े हैं और इसकी उसी तरह अरबी बोलचाल में जी। अब और लोग खड़े याद करें ताकि मैं चांस दूं आप लोगों को। नए लोग जो हैं जो नहीं हाथ खड़े कर रहे और आगे नहीं आ रहे तो वो जरा हाथ खड़ा किया करें। मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद साजिद आप करवाइए, फिर सिस्टर शर्मीन और अब्दुल मुहिमिन से करवाएंगे नेक्स्ट। उज़कुर अज़कुरु उज़कुरु नज़कुर। माशाल्लाह। अगली स्लाइड भी आप करवाएं, आप दोनों ही। उज़कुरिल्लाह अज़कुरुल्लाह उज़कुरुल्लाह नज़कुरुल्लाह। ब्रदर मोहम्मद साजिद ये बताएं नज़कुरुल्लाह का क्या माना समझ आ रहा है आपको? हम अल्लाह का जिक्र करते हैं। हम अल्लाह का जिक्र करते हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया, एक्सीलेंट जी। बिल्कुल मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ। आपको हुक्म दिया गया उज़कुरुल्लाह तो आप कह रहे हैं जी नज़कुरुल्लाह, मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये अमर व नहीं, अमर और नहीं का होमवर्क का टेबल है, लेकिन ये एक दफा करवाएंगी सिस्टर शर्मीन। उबुद इबादत करो, उबुदू इबादत करो, ला तअबुद मत इबादत कर, ला तअबुदू मत इबादत करो। जी सिस्टर करवाइए। आबुदु इबादत करो, उबुदु उबुद इबादत कर, उबुदु इबादत उबुद उबुद इबादत कर, उबुदु इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदु मत इबादत करो। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा आपने करवाया। और एक हम इसी तरह, अच्छा ये जो फलक का है वो हम अमर व नहीं की प्रैक्टिस तो नहीं करेंगे, मतलब वो अरेबिक बोलचाल नहीं करेंगे क्योंकि पैदा हर एक अल्लाह करता है, लेकिन आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक दफ़ा मुहिमिन साहब से गुजारिश करते हैं वो इसकी प्रैक्टिस करवाएं। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। जी जी ओके फाइन, चलें जी। मोहम्मद महानुमा आमिर जी करवाइए सिस्टर। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तुखलुक मत पैदा कर, ला तुखलुकू मत पैदा करो। माशाल्लाह ठीक हो गया जी। सो ये हमारा होमवर्क है आज का नुक्ता तालीम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने अमर और उसके वो किए। तो आप जरा मुझे इनका माना बताएं, आप लोगों को याद है? अगर ये आपने कैसे याद रखा हुआ है?
इंशाअल्लाह। نہیں یاد آ رہا ذرا یاد کریں کیسے ہم نے کیسے یاد رکھا ہوا ہے؟ इंशाल्लाह। انشاءاللہ سے شاء اللہ، اگر چاہے اللہ، شاء اس نے چاہا، ان اگر اللہ، اگر چاہے اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا اب ہمیں یہ نہیں بھولتا کیونکہ ہمیں یہ مثال کی وجہ سے فوری یاد آ جاتا ہے نا. جیسا میں نے آج آپ سے کہا کہ اگر آپ ماں کے معنی کو ڈفرینٹ مثالوں سے یاد رکھیں گے، اور جیسے ماں دین کا تو آپ کو پتہ یہ سوالیہ معنی ہے، اس کا معنی ہے قل اعوذ برب الخلق من شر ما خلق، ما یہ درمیان والا جو والا معنی ہے. تو مثالوں سے آپ الفاظ کے معنی یاد رکھتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے الفاظ کے معنی یاد رہتے ہیں، بہتر یاد رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ کے سامنے یہ مثال رکھی گئی انشاءاللہ. تو مثال سے اچھا مثالوں سے معنی جو ہے نا، ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کو یاد فوری آ جاتے ہیں. مثال لیں گے تو یہ معنی آپس میں گڑبڑ کرتے ہیں. تو شروع میں کوشش کریں کہ مثال کو ذہن میں لائیے اور معنی یاد آ جائے. ٹھیک ہے، اور معنی یاد آ بھی جائے گا فوری اگر کہیں گڑبڑ، خاص طور پہ یہ جو ان. اب اگر میں آپ سب سے پوچھوں ان کی کیا مثال آپ نے یاد رکھی ہوئی ہے، بتائیں. ان اللہ مع الصابرین، ماشاء اللہ، ان اللہ مع الصابرین. تو ہمیں پتہ ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو انا کا معنی بے شک، اور انا کی کیا مثال ہے؟ اشہد ان. ماشاء اللہ، اسی قرآن کے الفاظ میں دونوں مثالیں آتی ہیں. اشہد ان مل جاتا ہے تو ہم ال پڑھتے ہیں اس کو، اشہد ان لا الہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو یہ دیکھیں یہ ساری مثالیں ہمیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو طریقہ ہے نا چیزوں کو یاد رکھنے کا، یہ بڑا زبردست ہے. ٹھیک ہے، آج میں نے جب یا یوہا کا بھی ذکر کیا تھا تو میں نے قرآن سے فوری ایک مثال نکالی، آپ کے سامنے بھی مثالیں دی گئیں، یا قوم، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا. تو مثالیں انشاءاللہ کام آسان کر دیتی ہیں، لفظ کے معنی جلدی یاد ہو جاتے ہیں. اچھا جب معنی یاد ہو جائے نا اس کے بعد چاہے آپ مثال بھول جائیں، جب معنی پکا ہو گیا نا، اب آپ کو پتہ ہے کہ کسی سے پوچھنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے من کا معنی ہوتا ہے سے، تو آپ مثال چاہے بھول جائیں کہ یہ میں نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب آپ کو مثال کے علاوہ ایک دم فوری یاد آ جاتا ہے من سے من کون، تو کوئی ضرورت ہی نہیں مثال کو یاد رکھنے کی. ٹھیک ہے، لہٰذا ابھی شروع میں یہ کوشش کریں مثالیں ساتھ ساتھ یاد رہیں. اپنی طرف سے اپنے سٹائل پر بھی کوئی مثالیں ڈھونڈ سکتے ہیں کچھ الفاظ کو یاد کرنے کی، وہ کر لیا کریں قرآن سے. اس سے معنی جلدی یاد ہوں گے، یاد جلدی آ جایا کریں گے جب ضرورت پڑے گی، اور آپس میں گڑبڑ نہیں ہوں گے، مکس نہیں ہو جائیں گے، آپ کو کنفیوژن نہیں ہوا کرے گی. الحمدللہ آج سبق نمبر 16 کے اختتام پر ہم نے 194 ایسے الفاظ سیکھ لیے جو قرآن میں 38,531 بار آئے ہیں. تو یہ خوبصورت گلاب کا تحفہ جو ہے، گفٹ آپ سب کے لیے، ہماری بہنوں اور بھائیوں کے لیے، کہ جب اتنا اچھا اچیو کر لیں تو کوئی اچھا سا انعام بھی ہونا چاہیے نا. اور سب سے بڑا انعام تو اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی اور فضل. آئیے سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے، اس کو یاد کرنے، اس پر اپنی زندگیوں میں عمل کرنے اور لانے. اور یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے اس کتاب کا، یہ یاد رکھیے گا. یہ کتاب ایسے نہیں ہے کہ یہ ایک طرف رکھ دی جائے، اور یہ ایسے بھی نہیں ہے کہ یہ پڑھی رہے، یہ ایسے بھی نہیں ہے کہ اس کے صرف ایسے رٹے لگا دیے جائیں جیسے جرمن زبان آپ پڑھتے ہیں یا فرینچ زبان آپ کو دکھائی جائے کوئی معنی ہی نہ آتا ہو. یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے. اس کا حق ادا کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں. جب ہم اس میں دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جب تم میری راہ میں دیتے ہو تو میں اس کو دگنا اور دسگنا کر کے دیتا ہوں، تو ہمارے لیے کیا سبق آیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا. جب اللہ اس میں فرما رہا ہے نماز پڑھو، جب اللہ اس میں فرما رہا ہے کہ میں ایک ہی ہوں، جب اللہ اس میں فرما رہا ہے آپس میں صلح رحمی کرو، جب اللہ اس میں فرما رہا ہے جھوٹ سے بچو،
تو ہمیں ان سب پر عمل بھی کرنا ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے ہم اس پر عمل کریں, اس کو پھیلائیں بھی. تو برائے مہربانی اس پر بھی غور کریں کہ کیا ہم اس کو پھیلانے والے ہیں یا صرف اپنے تک محدود رکھا ہوا ہے. تو شروع کریں اپنے خاندان سے, گھر سے, ارد گرد بچوں سے. تو الحمدللہ میں یہ بڑے اللہ کے فضل کے طور پر آپ سب کو بتاتا ہوں کہ یہ میرے بچے, آج بھی میرا بیٹا بیٹھا ہوا مسلسل اشارے کر رہا ہے سبق کے ساتھ, چھوٹا ہے تو سیکھ رہا ہے ساتھ ساتھ چیزوں کو, مجھے بتا رہا تھا. آپ بھی اپنے بچوں کو انوالو کریں, اپنی فیملی سے شروع کریں. اور الحمدللہ میری بیٹی نے پچھلے دنوں میں شاید آپ نے دیکھا ایک آپ کو رویت بھی کروائی تھی. تو اسی طرح ہمارا ایک بڑا پیارا بچہ ہے محمد علی زین, ینگ سا ہے. محمد طاہا بالکل چھوٹا, جو سب سے پہلے ہماری بہن ہے ان کا بیٹا ہے, اور اس نے اتنی خوبصورت یہاں پہ رویت کروائی. غالباً 10 سال اس کی عمر ہے یا کم ہے. تو اپنے بچوں کو بھی اس طرف لگائیے ابھی سے, اور یہ یقین رکھیں کہ بہترین انویسٹمنٹ ہے جو آپ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ آپ کے بچوں کو تا ابد اس زندگی میں اور آنے والی زندگی میں فائدہ دیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.